الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله حمدا كثيرا نحمده بكرة وأصيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله تعالى أيها المؤمنون حق التقوى، واعلموا أن الله تعالى قال بعد بيان أحكام الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فعلى المسلم رعاية ثلاثة أمور في ختام رمضان، أولاهن المبادرة بإكمال عدة رمضان، وذلك لمن عليه قضاء من رمضان، وثانيها تكبير الله تعالى على ما هدانا ووفقنا بهدايتنا للإسلام أولا، وهدايتنا إلى صيام شهر رمضان ثانيا، وثالثها شكره تعالى على نعمته الجليلة والكثيرة، فإن إتمام صيام رمضان مع ما فيه من أحكام وعبادات نعمة عظيمة توجب شكر الله تعالى لما فيها من منافع دنيوية وأخروية من الصيام والقيام والإطعام وتلاوة القرآن. وجعل ختمه سبحانه إخراج زكاة الفطر للصغير والكبير وللصائم وغيره ليعم الخير وينتفع الفقير، تخرج قبل الصلاة أو قبل العيد بيوم أو يومين تيسيرا على المؤمنين، ومن أخرها عن الصلاة أثم ووجب عليه المبادرة إلى إخراجها مع التوبة. أيها المؤمنون، ومن موجبات شكر الله تعالى إباحة السرور والفرح في يوم العيد لعباده. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، فكان هذان العيدان يومين عظيمين يظهر فيهما الفرح ويتمتع فيهما العبد بأنواع المباحات. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فالمأذون به شرعا إظهار فرح مأذون به خالصا بالحل غير مشوب بالحرام، فالأعياد الشرعية ليست محلا للمحرمات ولا ميدانا لما يكرهه الله تعالى، وإن هذا من كفر النعمة لا من شكرها. فحقيقة شكر الله أن يبادر العبد لطاعته وأن يتنعم بما أحل الله له، لا أن يبادر إلى مواقعات المعاصي والإعراض عن الله وذكره وخشيته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا الله بارك الله يزداكم بمتازز
የከለከላችሁን በመከልከል ሁሌም በሁሉም ቦታ ላይ በሁሉም ሁኔታ ላይ የሚገባውን ፍራቻ ፍሩት። ለአኺራችሁ ስንቅ ያዙ። ረመዳንን ለመጾም ዒድን ለመስገድ ስላበቃችሁም አመስግኑት፣ አልቁት። አላህ ተባረከ ወተዓላ ስለ ጾም ህግጋት ከነገረን በኋላ ከጾም መጠናቀቅ ጋር ተያይዞ 3 ነገሮችን እንድናደርግ አዘናል። አንደኛውና የመጀመሪያው የጾም ቀዷ ያለበት ሰው ፈጥኖ ቀዷውን ሊያወጣ ይገባዋል፣ ሸዋል 6 ቀንን ከጾመ በኋላ። ሁለተኛው ዒድ ነገ ነው ተብሎ ከታወጀበት ሰዓት ጀምሮ ኢማም ሶላት እስኪጀምር ድረስ ተክቢር እንድናበዛ ታዘናል። ይሄም የሆነበት ምክንያት አላህ ተባረከ ወተዓላ ተቆጥረው የማያልቁ ጸጋዎችን ስለሰጠን ከጸጋዎች ሁሉ ታላቁ ጸጋ የአላህን ተባረከ ወተዓላ ለሰው ልጆች የመረጠውን ዲን የሁሉም ነቢያቶችን ዲን እስላምን መከተል እስላምን ማወቅ የህይወት መመሪያ ማድረግ መቻል ነውና አላህ ሙስሊም ስላደረገን ዒድን እሱ በሚወደው መልኩ ለመስገድ ረመዳንን ለመጾም ስላበቃን አላህን ልናልቀው ይገባል። በሶስተኛ ደረጃ ሹክር ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ጸጋዎቹ ብዙ ናቸው። ረመዳን ውስጥ የተለያዩ ለዲን ለዱንያ የሚጠቅሙ ዒባዳዎችን ስናደርግ ቆይተናል። ጾመናል፣ ሰግደናል፣ ቁርአን ቀርተናል። የተለያዩ አላህ ያገራለት መልካም ስራዎችን ሰርቷል። እነዚህን ለመስራት አላህ ስላበቃን ሊመሰገን ይገባዋል። የጾምን መጠናቀቂያ አላህ ተባረከ ወተዓላ ዘካተል ፊጥር ማውጣት አድርጓል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘካተል ፊጥርን የጾመም ሰው ላይ ይሁን ያልጾመ ሰው ላይ ለህፃንም ለአዋቂም ግዴታ አድርገዋል። ዘካተል ፊጥር ግዴታ የተደረገበት ምክንያት ጾመኛ ጾሙ ውስጥ የተለያዩ ክፍተቶች ሊገጥሙት ስለሚችሉ ሊሳሳት ስለሚችል ጾመኛ ክፍተቱን ማሟያን ወንጀሉን ማበሻ ነው። ለምስኪኖችና ለአቅመ ደካሞች ደግሞ ምግብ ነው። በዒድ ቀን አቅመ ደካማ እንዳይቸገር ከቤት እንዳይወጣ ወንድሞቹ እህቶቹ ሊረዱት ሊንከባከቡት ይገባል ተብሏል። ዘካተል ፊጥር የሚወጣው የዒድ ቀን ከሶላት በፊት ነው። ለሰው ልጆች ለማግራት ሲባል ከዒድ 1 ቀን ወይም 2 ቀን ቀደም ብሎ ማውጣት ተፈቅዷል። ከዒድ ሶላት ከዘገየ ዘካተል ፊጥር አይባልም፣ ተራ ሰደቃን የሚባለው። ሆኖም ግን ዒድ ሲሰገድ ዒድ ከተሰገደ በኋላ የዘካተል ፊጥር ጊዜ ቢያበቃም ተውበት ከማድረግ ጋር ፈጥኖ ዘካቱን ማውጣት ግዴታ ይሆንበታል። አላህን ተባረከ ወተዓላ እንድናመሰግነው ከሚያደርጉ ነገሮች ሌላኛው በዒድ መደሰትን አላህ ፈቅዶልናል። ዒድ ላይ ብሉ፣ ጠጡ፣ አዲስ ልብስ ልበሱ ተብለናል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ መዲና በሄዱበት ጊዜ የመዲና ሰዎች ከጥንት ከአባቶቻቸው የወረሷቸው 2 የዒድ ቀኖች ነበሯቸው፣ የሚጫወቱባቸው የሚዝናኑባቸው። ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከነዚህ ቀኖች የተሻለን ቀን አላህ ተክቶላችኋል፣ ዒደል ፊጥርና ዒደል አድሓ ብለዋል። በእነዚህ ቀኖች የሚደረግ ማንኛውም አላህን ተባረከ ወተዓላ በማመስገን በመብላት በመጠጣት የምናሳልፈው የነፍስም ይሁን ነፍስን ለማስደሰት ተብሎ የሚደረግም ይሁን አላህ ስላዘዘ ተብሎ የሚደረግ ነገር ሁሉ አጅር የሚያስገኝ ሲሆን ከሌላ ቀን ለየት ባለ መልኩ በዒድ ቀን እንድንደሰት ሐላል የሆኑ ነገሮችን በማድረግ ነፍሳችንን እንድናሳርፍ አላህ ፈቅዷል። አላህ ስለፈቀደልን ልናመሰግነው፣ ደስታችን ላይ ሐራምን ከመቀላቀል ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባናል። በዒድ ቀን የተፈቀደው ደስታ ወንጀል የሌለበት ደስታ ነው፣ ሐራም የሌለበት ደስታ ነው። ዒድ ደስታ መግለጫ አላህን ማመስገኛ እንጂ ወንጀል መዳፈሪያ አይደለም። ትናንት ስንጾም ስንሰግድ እንዳልነበረው ዛሬ አላህን ተባረከ ወተዓላ ወደ ማስቆጣት ልንገባ አይገባን። ይሄ የአላህን ጸጋ ማስተባበል እንጂ የሚባለው አላህን ተባረከ ወተዓላ ማመስገን አይባልም። አላህን ማመስገን ማለት ሙሉ አካል ስለሰጠኸኝ፣ አንተን ስላሳወቅከኝ፣ ለመጾም ስላበቃኸኝ ቀጣይ መልካም ስራ ሰራለሁ ነው መባል ያለበት። ዒድ ሰግደን ስናበቃ ዙህርን ተኝተን ልናሳልፍ አይገባም። ዓስርን በጫወታ ሆነን ልናሳልፍ አይገባም። በጫወታችን በዚያራችን መሃልን ወንጀልን ልንቀላቅል አይገባም። ትናንት የነበረው አላህ ነገም አለ እስክንገናኘው ድረስ ሱራትን ተሻግረን እግራችን ጀነት ላይ እስክናሳርፍ ድረስ አላህን መፍራት አላህን ማስታወስ እሱን መገዛት ልንረሳ አይገባንም። አላህ ተባረከ ወተዓላ የወደደው የመረጠውን ሰው ሁሌም ያጸናዋል። ያዝለቀቅ የሚያደርግ ሰው ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ጥበቃ እንደሌለው አላህ ዘንድ የተናቀ የመሆኑ ምልክት ነውና ትናንት ረመዳን ላይ እንዳጸናኸኝ ዛሬ መጽናኝ ልንለው ይገባናል። ሙስሊም ሴት ሆይ አላህን ፍሪ፣ የጌታሽን ሐቅ ጠብቂ። ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያዘዙሽን ታዘዢ። ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም
ጀነት የማይገቡ ሰዎች እንዳሉ ነግረውናል። ጀነት እንደማይገቡ ከነገሩን ሰዎች መካከል አንዱ ለብሰው ያለበሱ እርቃን ሴቶች ናቸው ብለዋል። ሙስሊም ሴት የምትለብሰው ልብስ ሙሉ ሰውነቷን የሚሰትር ወፈር ያለ ከለር ያልበዛበት ሐያ የተሞላበት ልብስ ሊሆን ይገባል። የልብስ አለባበስ ስርዓትን አላህ ቁርአን ላይ ሲነግረን غير متبرجات بزينة ብሏል። ጌጥ ያለበትን ልብስ ይፋ ሳያደርጉ ጌጣቸውን ለባዕድ ወንድ ሳያሳዩ ብሏል። በዒድ ቀን የሚታዩ እጅግ በጣም የሚያሳፍሩ የሚያሳዝኑ ሁኔታዎች አሉ። ከዚህም አንዱ ብዙ ሴቶቻችን በመኝታ ቤት ልብስ ወደ ዒድ አደባባይ መውጣታቸው አላህን የሚያስቆጣ ነው። የአላህን በላ የሚያመጣ ነው። ሙስሊም ሴት ልብሷ ሐያ የተሞላበት ሊሆን ይገባል። ሴቶች ሲስተካከሉ የባሎቻቸውን የልጆቻቸውን ሐቅ ሲጠብቁ ቤታቸውን ሲያስተካክሉ ሀገር ይስተካከላል። ሴቶች ከኃላፊነታቸው ወደ ኋላ ሲሉ ሲበላሹ ቀጣዩ ትውልድ ይበላሻል። ባሎች ሆይ አላህን ፍሩ፣ የሚስቶቻችሁን ሐቅ ጠብቁ፣ ልጆቻችሁን ተከታተሉ፣ በነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና መሰረት አሳድጉ። ከእናንተ ውስጥ ምርጥ ሰው ብሎ ማለት ለቤተሰቡ ጥሩ የሆነ ሰው ነው ብለዋል ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የአላህ ባሮች ሆይ ዒድን ያከበሩ ሆድ ላይ ቂማር ግዞ መቆየት የሙእምን ባህሪ አይደለም። ፊታችን በዒድ እንደሚደሰተው ሁሉ ዒድ ላይ አደባባይ ላይ ያገኘነውን ሰው ሁሉ ሰላም እንደምንለው ቤተሰባችን፣ ዘመዳችን በተለያዩ ምክንያት የተቆራረጥነውን የተጣላነውን ሰው ፈልገን አፍ ልንባባል ሰላም ልንባባል ይገባናል። ትልቅ ሰው ቂም አይዝም። ትልቅ ሰው ይቅርታ ይጠይቃል። የአላህ ባሮች ሆይ በዒድ ቀን ዘመዶቻችሁን፣ ጎረቤቶቻችሁን፣ አቅመ ደካሞችን ባሉበት የሄዳችሁ እየፈለጋችሁ አስደስቱ፣ ዘይሯቸው፣ እርዷቸው። በአመቱ አንዴ እንኳን ተደስተው ማያውቁ ሰዎች አሉ፣ አስደስቷቸው። አቅመ ደካሞችን ያስደሰተ አላህ ተባረከ ወተዓላ በአኺራ በጀነት ያስደስተዋል። ብሉ፣ ጠጡ፣ ንጹህና አዲስ ልብስ ልበሱ። ነገር ግን አትኩሩ፣ አታዋክኑ። ሸሪዓን በጠበቀ መልኩ ልብሳችሁን ልበሱ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሙሉ የሆነን ዲን ደንግጎልናል። የሚጠቅመውና የሚጎዳውን ነግሮናል። በዒድ ቀን አላህን ከማመፅ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ከመጻረር ልንጠነቀቅ ይገባናል። ዒድ የምስጋና አላህን የማላቅ ቀን ነው። አላህን የሚያልቅ ሰው በአፉ አላሁ አክበር የሚል ሰው አላህ የከለከለውን ነገር ሊዳፈር አይገባም። አላሁ አክበር ማለት አላህ ታላቅ ነው ማለት ነው። አላህን ፈራዋለሁ ማለት ነው። አላህን አከብረዋለሁ ማለት ነው። አፋችን አላሁ አክበር እያለ ተግባራችን፣ ልባችን አላህ የከለከለው የሚዳፈር ከሆነ አላሁ አክበር ትርጉም የለውም ማለት ነው። አላህን ተባረከ ወተዓላ የሚያስቆጣ ሰው መቼም ሩሑ አትደሰትም። ደስታ ማለት የአካል ደስታ፣ የጆሮ የምላስ ደስታ ሳይሆን ዋናው የልብ ደስታ ነው። የልብ ደስታ የሚገኘው ሁሌም አላህን በመፍራት ነው። ረመዳንን በተውበት ሸኙት። ሁሌም ተውበት እንድናበዛ አላህ አዞናል። ሶላት እንደጨረሰን እስትግፋር እናደርጋለን። ሐጅ እንደጨረሰን እስትግፋር እናደርጋለን። ዒድም ሲጠናቀቅ እስትግፋር እንዲደረግ ዑመር ኢብኑ አብዱልዓዚዝ ሌሎችም አዘዋል። ረመዳን ውስጥ የነበሩ ክፍተቶችን ለማሟላት በቀሪ ህይወታችንም አላህ እንዲጠብቀን በመከጀል ተውበት ልናበዛ፣ እስትግፋር ልናበዛ፣ ዱዓ ልናበዛ ይገባናል። ረመዳንን እንደሸኘን ዒድ አርፈን 6 ቀን እንድንጾምም ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደንግገዋል። ረመዳንን አሟልቶ የጾመ ከሸዋል 6 ቀን ያስከተለ አመት ሙሉ እንደጾመ ይቆጠርለታል ብለዋል ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ጾም ረመዳን ላይ ብቻ ሳይሆን አመቱን ሙሉ አለ። ወደ አላህ ከሚያቃርቡ፣ ወንጀልን ከሚያራግፉ፣ ጠባይን ከሚያስተካክሉ ዒባዳዎች መካከል አንዱ ጾም ማብዛት ነው። የረመዳን ጾም ብቻ ሳይሆን አመቱን ሙሉ የተደነገጉ የተፈቀዱ ጾሞች። ከዚህ የጾም አይነት አንዱ ረመዳንን ከጾሙ በኋላ ከሸዋል 6 ቀን መጾም። የረመዳን ቀዷ ያለበት ሰው አስቀድሞ ቀዷን የሚያወጣ፣ ቀዷ የሌለበት ሰው ከዒድ እረፍት በኋላ ሸዋልን አከታትሎ ይሁን እያረፈ ሊጾም ይገባዋል። እዘናጋለሁ ስራ ይበዛብኛል ያለ ሰው ከዒድ ማግስት ጀምሮ አከታትሎ መጾሙ የተሻለና የተመረጠ ነው። በሁሉም ቦታ በሁሉም ሁኔታ አላህን እንፍራ። የነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና እንከተል። ነቢዩ የተላኩት እኛን ለመምራት ነው፣ እኛን ለማስተካከል ነው፣ እኛን በጠባይ ለማነጽ ነው። እሳቸውን የተከተልን እንደሆነ እንደምንመራ እንደምንቃና አላህ ነግሮናል። እሳቸውን መከተል የተወን እንደሆነ እንደምንጠም ከአላህ እንደምንጣላም ተነግሮናል። መን ተመሰከ ቢሱና ደኸለል ጀነህ ተብለናል። የነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና የያዘ ጀነት ገባ ተብሏል። እዚህ ዱንያ ላይ የእሳቸው ሱና ጀነት ውስጥ የገባ ሰው አኺራ ላይ አላህ ተባረከ ወተዓላ ያዘጋጀው የፊርደውስ ጀነት ውስጥ ይገባል። ተቀበለ አላሁ ሚና ወሚንኩም። አላሁ አክበሩ አላሁ አክበሩ አላሁ አክበሩ ላ ኢላሃ ኢለላህ አላሁ አክበሩ ወሊላሂል ሐምድ።